شاہدہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت سے ہی ریٹائر ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پس پس کر جمالیاتی حسن کو خیر آباد کہہ چکے ہوتے ہیں اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے ہیں۔ غصہ اور چڑچڑا پن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی ان کے ساتھ رہنے والوں کو ہر وقت ایک ذہنی اذیت سے دوچار رکھتی ہے۔ وہ خود پر سختی اور بدمزاجی کا ایک ایسا خول چڑھا لیتے ہیں کہ لوگ ان سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ شاہدہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ جو کچھ کماتا تھا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت تھی مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ شاہدہ نے جب کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اس نے دفتر سے قرض لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا۔ شاہدہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور شوہر سے دوسری بیویوں کی طرح گل مل کر نہیں رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے اس نامناسب رویے کی وجہ اس کے آفس کے حالات تھے جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ سے ترقی کے آثار معدوم تھے۔ سالوں ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کی پروموشن کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور تنخواہ وہیں کی وہیں تھی۔ باپ کے رویے کی وجہ سے شاہدہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی اور وہ گھر میں ہوتا تو وہ سر پر دوپٹہ ڈالے خاموشی سے کسی کام میں لگی رہتی۔ شاہدہ کو اپنی غربت اور کم مائگی کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ دوسری لڑکیوں کو دفتروں اور مختلف اداروں میں کام کرتا دیکھتی۔ اسے ان کے ٹھاٹ باٹ نظر آتے۔ وہ اونچی ہیل کی سینڈل پہنے کھٹ کھٹ چلتی پھرتی نظر آتی اور گٹ پٹ انگلش بولتی تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کرتی تھی مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ یہ موبائل نہایت چھوٹا سا تھا، فنکشن بھی کچھ نہیں تھے۔ نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر FM ریڈیو سن لو، اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے دیا تھا۔ محلے میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی بھی تھی، اس کا نام فرخندہ تھا۔ دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھیں۔ فرخندہ کا باپ نہیں تھا اور ماں نے ایک دھاگا بنانے کی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پالا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ بچوں کے ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی تھی اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اپنی مصروفیات کے باوجود دونوں اب بھی وقت نکال کر کبھی کبھی ایک دوسرے سے مل لیا کرتی۔ آج بھی وہ عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھی۔ شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ وہ بھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹینڈ کرے کہ نہ کرے۔ اس نے بات نہیں کی۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے پھر کال آئی۔ اس مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، شاہدہ پلیز میری بات سنے بغیر فون بند نہ کرنا۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے فون کو ہی آف کر دیا۔ فون کرنے والے کا لہجہ رہ رہ کر اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جسے اس کا نام بھی معلوم تھا۔ اس کی تو آج تک کسی لڑکے سے بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں۔ پھر اس لڑکے کو اس کا نمبر کیسے ملا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ وہ کب تک فون بند رکھتی؟ رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کر لیا۔ پھر اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ اسی نمبر سے پھر فون آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کال اٹینڈ کر لے مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ گھر والوں سے چھپ کر ان کی بھی لڑکوں سے دوستی تھی اور سب کی سب ان دوستی پر بہت خوش تھے۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سب لڑکیاں بولڈ ہیں۔ اس کا خیال آنا تھا کہ اس نے بھی بولڈ بن جانے کے فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ کون سا وہ اسے فون پر کھا جائے گا۔ معلوم تو کرنا چاہیے کہ حضرت کون ہیں اور کتنے پانی میں ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور 2-3 دنوں میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا نام ناصر ہے اور اس نے شاہدہ کو کسی مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہ سکی کہ اس سے پوچھے کہ اسے اس کا موبائل نمبر کیسے پتہ چلا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس نے جب اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو وہ اسے اتنی اچھی لگی کہ اس نے سوچ لیا کہ اسی سے شادی کرے گا۔ شادی کی خواہش کوئی بری بات نہیں تھی۔ شاہدہ نے اس بات کا برا نہیں منایا۔
मगर अपने तई उसने एक बड़ी अक्ल की बात कर दी। शादी ब्याह कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं। मैंने कौन सा आपको देखा है जो आपसे शादी कर लूं? उसके कहने की देर थी। अगले रोज वो इसके कॉलेज पहुंच गया। इसकी छुट्टी से कुछ देर पहले इसका फोन आ गया। मैं कॉलेज के गेट के सामने ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि तुम्हें पसंद आ जाऊँ। ना पसंद आया तो फिर मेरे सामने खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ, कहो तो कसम खा लूं। शाहिदा सन्नाटे में आ गई। वो इतनी अहम है कि कोई इसके लिए खुदकुशी करने पर भी तैयार हो सकता है। इसकी एक क्लास फेलो करीब आ गई थी। उसने मजीद कुछ कहे बगैर फोन बंद कर दिया। छुट्टी के बाद वो गेट से बाहर निकली। सामने भी वो कार में बैठा नजर आया। वो उसे पहचानता था। उसे देखकर मुस्कुराया और गाड़ी के दरवाजे खोलकर बाहर आ गया। उसे देखकर वो मबहूत रह गई। वो निहायत साफ रंग का, लंबे कद का एक स्मार्ट लड़का। इसके बाल इसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। गले में ढीली डाली टाई झूल रही थी और जिस्म पर मौजूद सूट खासा कीमती दिखाई देता था। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर जल्दी से कॉलेज की बस में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ गई। उसने चोर नजरों से अपने इर्द गिर्द देखा। कोई लड़की भी इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं थी। इनकी अक्सरियत अपने मोबाइलों की तरफ मुतवज्जे थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। वो अभी तक वहीं खड़ा था। नासिर उसे बेहद पसंद आया था। इसके बात करने का अंदाज बहुत दिलकश था। वो इतनी नरमी और अपनाइयत से बात करता था कि जी चाहता था कि वो बोलता रहे और वो सुनती रहे। उसने अपनी कई सहेलियों के बॉयफ्रेंड्स की मोबाइलों में तस्वीरें देखी थी, पर खूबसूरती में वो नासिर का उशरे अशीर भी नहीं थे। घर पहुंचकर भी वो नासिर के ख्यालों में ही गुम थी। इसने आईने में अपनी शक्ल देखी। उसे लगा कि वो भी किसी से कम नहीं। नासिर यकीनन इसकी खूबसूरती से मरऊब हो गया था। इसके जदीद अंदाज के कपड़े और शानदार गाड़ी बता रही थी कि वो किसी अमीर बाप का बेटा है। उसके इल्म में ये बात थी कि अमीरजादों की दिली ख्वाहिश होती है कि इनकी बीवियां किसी फिल्मी अदाकार की तरह हसीनो जमील और स्मार्ट हों, ताकि पार्टियों वगैरह में दूसरे मर्दों पर रोब पड़ सके। अपनी बेवकूफ़ी और कम फहमी की वजह से शाहिदा नासिर की खूबसूरती और इसकी अमारत के जाल में फंस चुकी थी। अब हर दम उसे नासिर के फोन का इंतजार रहने लगा। एक रोज नासिर ने उसे तसल्ली दी कि वो कभी इस बात से परेशान न हो कि उसका ताल्लुक गरीब घराने से है। उसने उसे ये भी यकीन दिला दिया था कि वो बहुत जल्द अपने घर वालों को रिश्ता के लिए इसके घर भेजेगा। शाहिदा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अपनी खुशी को छुपाते हुए उसने मसनूई फिक्रमंदी से पूछा, अगर शादी इतनी जल्दी हो गई तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? इसकी बात सुनकर नासिर हंस कर बोला, फिर तुम अपने बच्चों को पढ़ाना। इसकी बात सुनकर शाहिदा शर्मा गई। नासिर ने फिर कहा, यकीनन तुम ये सुनकर शर्मा गई होगी। काश मैं तुम्हें शर्माता हुआ देख सकूं। देखो तुम मना मत करना, मेरे पास एक स्मार्टफोन है, बेकार पड़ा है। अगर कभी मिलें तो वो मेरी तरफ से कबूल कर लेना। मैं इसमें नई सिम भी डलवा दूंगा ताकि तुम बेफिक्री से तन्हाई में से इस्तेमाल करो। मेरा दिन तो किसी न किसी तरह गुजर जाता है, मगर रात को तुम्हारी बहुत याद आती है। अपनी कुछ तस्वीरें भी मुझे भेज दिया करना। जब तक शादी नहीं हो जाती इन्हें देखकर ही दिल बहला लिया करूंगा। और हाँ, शादी के बाद तो मैं कम से कम 1 माह तक काम पर नहीं जाऊंगा ताकि हर वक्त तुम्हें ही देखता रहूं। बस एक बात से मेरी डारस बंधी रहती है कि थोड़े दिनों की ही तो बात है, फिर तो हमारी शादी हो जाएगी। ये इससे अगले रोज की बात है। वजाहत का बाप अपनी बीवी को लेकर इनके घर आदम का। इत्तेफाक की बात थी कि सालों पहले दोनों दोस्तों की शादियां भी चंद रोज के फर्क से आगे पीछे हुई थी। इस जमाने की रस्म के मुताबिक दोनों दोस्तों ने तय कर लिया था कि अगर एक के घर लड़का और दूसरे के घर लड़की हुई तो वो इन दोनों की शादियां करके अपनी दोस्ती को मजीद मजबूत कर लेंगे। इसके दोस्त के यहाँ तो शादी के पहले साल ही बेटा हो गया था, मगर शाहिदा 5 साल बाद पैदा हुई थी। वैसे तो दोनों दोस्त जिंदगी की मसरूफियात से वक्त निकालकर महीने 2 महीने बाद एक दूसरे से मिल लिया करते थे, मगर इस दफा बीवी के साथ आमद का मकसद ये था कि बरसों पहले जो बात हुई थी उसको पूरा किया जाए। दोस्त के बेटे का नाम वजाहत था और वो सरकारी अदारे में मुलाजिम था। शाहिदा का बाप इस रिश्ते पर ना सिर्फ राजी था बल्कि बहुत खुश भी था। इसके अलावा ये बात भी थी कि दोनों दोस्तों ने इसके बारे में अहद भी किया हुआ था और वो अहद पूरा करने का वक्त आ गया था। अपनी सख्त गिर तबीयत की बिना पर उसने घर में किसी से मशवरा करने की जरूरत भी न समझी और अपना फैसला बीवी को सुना दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होने जा रहा है? क्या शाहिदा की शादी नासिर से होगी या फिर वजाहत से? क्या वजाहत उसके लिए अच्छा रहेगा या फिर नासिर? आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी का दूसरा पार्ट इंशाल्लाह सुबह 10 बजे अपलोड किया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, उसे प्रेस कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली उर्दू स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज, अखलाकी कहानियाँ और सबक आमूज कहानियाँ आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया।